पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभु को शांति आपण मान ठारे सर्वदा रहो। प्रिय बंधुगण, आज साधु पितर और पावलों समारोह पर्व विषय शिक्षा करवा। आज आम्भे माने ख्रीष्ट द्वय प्रेरित पितर और पावलों पर्व समारोह सहित पालन करुछु। एही माने मंडलीर द्वय मुख्य स्तंभ अटंती। सेमाने व्यक्तिगत भावे सेमानकर गुण बा चरित्र रे और व्यक्तित्व रे भिन्न अटंती, किंतु ख्रीष्ट और मंडलीर प्रेम पाई सेमाने एक अटंती। पितरंकु प्रभु व्यक्तिगत भावे आह्वान करी तांकर मेषपलर मुख्य पालक रूपे नियुक्ति देले। तांकु मंडलीर पुनादीर प्रस्तर कले एवं स्वर्गराज्यर चाबिकाठी तांकु प्रदान कले। अन्य एक प्रेरित पाउलंकु अणजिहुदी राजा और इस्राएल संतान मानक सम्मुखरे तांकर नाम बहन करिबा पई तांकु चयन पात्र भावे आह्वान कले। एही द्वय जन रोम रे कर्मठ होई कार्य करी उपस्थित थिले। पुणी सम्राट नेरंक शासन काल रे दुई जन धर्म शहीदर मुकुट परिधान करथिले। 258 साल रोम रो भिया अपिया स्थित साधु सेबास्टियन भूगत कबरस्थान रे एही द्वय प्रेरितंक पर्व जून मास 29 तारिख रे पालन करी आसुथिले। कारण एही तारिख रे तांको मर शरीर बलकांश समाधिस्थ उद्देश्य रे अणा जाइथिला। पर समय साधु पितरंक अवशिष्ट अंश भाटिकान महादेवालय को अणागला एवं साधु पावलों मध्य साधु पावलों महादेवालय को अणा जाइथिला। पर 4 मसीहारे सही समाधि उपरे गिरजा गृह निर्माण करा जाय जून मास 29 तारिख रे एही द्वय प्रेरितंक नाम रे एहाकू आशीर्वाद करागला। बेतसाइदर साधु पितर जणे जीविकारे मत्स्यजीवी बा धीवर। तांको भ्राता आंद्रेय तांको जीशुंक निकट को आनिथिले। परवर्ती समय से द्वय मनुष्य धरिबार केउटे होइथिले। जीशु जी तांको पितर तुमे पत्थर एवं तुम उपरे मंडली स्थापन करबा उद्देश्य रे नियुक्ति देइथिले। पितरंक नाम पेत्रुस बोली ग्रीक भाषा रे पुणी केइफा बोली आरामाइक भाषा रे जणा जानती। जीशु निज विषय रे अनेकंक ठारो अनेक मत श्रवण कला परे से निज शिष्यमानक मतामत पचारिथिले। मु किए बोली तुमे माने कहउछ? सेई क्षणी पितर उत्तर देई कहंती, आपण ख्रीष्ट जीवंत परमेश्वरंकर पुत्र। जीशु ताहांको प्रशंसा करंती, कारण से मनुष्य द्वारा नुह बरं ऐश्वर्य प्रकाशन द्वारा प्रभावित होई एही सत्यता को अवगत होइथिले। प्रभु पुणी कहिले, मु तुमको कहूअछि, तुमे पितर अर्थात पत्थर, एही पत्थर उपरे मु मोर मंडली गढ़िबी एवं नरकर शक्ति ताहांको पराजय करि परिबो नाही। तत्पर से ताहांको स्वर्गर चाबिकाठी एवं बांधिबा और मुक्त करिवार अधिकार प्रदान कले। जीशुख्रीष्टक अनुजाई पितर कौन खाली नाम नुह, यह एक दायित्व वा पदवी हिसाब रे दृढ़ पुनादी जोठारे मंडली स्थापन होई ठिया हेबो। शैतान द्वारा अत्यधिक मंदतारे आक्रमण हेबा समय दृढ़तार सहित सम्मुखीन करिबा कार्य से करिबे। एही घटनाटी अन्य समय देखा जाए जेतेबेले जीशु ताहांको कहंती, सिमन सिमन देख, गहम को चलाइबा परि तुम समस्त को चलाइबा को शैतान अनुमति पाइछि, किंतु मु तुमर विश्वास जेपरि लोप न हुए सेथिमाय तुम सकाशे प्रार्थना करिछि। तुमे फेरी आसिबा परे तुम भ्राता मान को दृढ़ीभूत कर। तारसुसर पाउल जने नैष्ठिक फारिसी भाव में प्रतिपालित होई बढ़िथिले। जेरुसालेम रे जेतेबेले साधु स्टीफेन को प्रस्तारघात करी हत्या करा जाइथिला सेतेबेले से सेठारे उपस्थित थिले एवं सेही हत्या पाई से निजको दायी करंती। स्टीफेन निज आतताई मानक निमंते प्रार्थना करिबा से श्रवण करिबा को पाइथिले एवं सेही प्रार्थना रे प्रति उत्तर मिलिथिला। कारण सेही घटना परे परे से जेतेबेले दमास्कस को गमन करुथिले ख्रीष्टियान मानक बंदी करी आनिबा पई सेही पथ मध्य जीशु तांको दर्शन देई तांको मति परिवर्तन करिथिले। तद्रूप से जणे विख्यात ताड़नाकारी एक महान सुख्याति सुसमाचार प्रचारक बा प्रेरित होई पारिथिले। पाउलो ही सही प्रेरित जे सिप्रुस, एशिया माइनर, मासेडोनिया और ग्रीस को सुसमाचार पहुंचाई थिले। से जो स्थान को गले सेठारे हुए तो सुसमाचार पाई उत्साह देखिले, नचेत सुसमाचार को विरोध करिवार अनुभव कले। से सुसमाचार सकाशे अनेक थर काराबंदी होइथिले, अनेक थर निस्तुक बेत्राघात सहिथिले, अनेक थर मृत्युर सम्मुखीन होइथिले, अनेक थर कषाघात पाइथिले। 3 थर लाठी माड़, थरे टेका पथर माड़ और 3 थर जहाज बुड़ीबार सम्मुखीन होइथिले। समुद्र जल रे भासी भासी गोटे राति और गोटे दिन जापन करथिले।
ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବିପଦ, ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦ, ସ୍ୱଜାତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦ, ମରୁପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ବିପଦ, ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ବିପଦ ଏବଂ କପଟି ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ଥର ଅନିଦ୍ରାରେ ରହିଥିଲେ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୀତ ଓ ଉଲଗ୍ନତା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେ ସ୍ଥାନକୁ ଓ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଯଥା ସଭାଗୃହ, ଜନସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ, ଏମିତିକି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ଯାତ୍ରା କଲେ, ଲେଖିଲେ ଓ ମଣ୍ଡଳୀମାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପାଉଲ ଜଣେ ଅତି ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଦୃଢ଼ମନା ହୋଇ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଭାବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିବାବେଳେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ତଦ୍ରୂପ ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଥିତ ଓ ଗୌରବମୟ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଜଣେ ରାଜଦୂତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଏହିଭଳି ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି ଓ ପ୍ରେରିତିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତିକ ଅଧିକାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଶୈଳୀରେ ସେ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଧାରୀ ଓ ମିଶନାରୀ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିଲେ। ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବ୍ରତୀ ହେବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଏହି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଓ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା, ନିଦ୍ରା, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମସ୍ତକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ତାହାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା। ଆମେ ତଦ୍ରୂପ ସେହି ପ୍ରେରିତ ପିତର ଓ ପାଉଲଙ୍କ ଭଳି ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛୁ, ସେହି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଭରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏହି ଆଧୁନିକ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହିଁ ନଥିଲା। ଯଥା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାନବାହନର ସୁବିଧା, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ବିଷୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଅଡ଼ିଓ ବା ଧ୍ୱନିକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ଅକ୍ଳେଶରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁବିଧା। ଯଦି ସେହି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ସାହ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସୁବିଧାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସର ମଞ୍ଜି ଗୋପନ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଉକ୍ତ ଚାରାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୁଦ୍ଧିଲାଭ କରାଇବା, ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସର ଶିକ୍ଷା ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗାଇବା, ବିଶ୍ୱାସର ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କୁ ନବୀକରଣ କରାଇବା ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମେମାନେ ଏମିତିକି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ଯାଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା, ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ମଜା ମଜଲିସରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ମାତାଲ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାହାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଆପଣାର କରିଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋକାୟତରେ ବନ୍ଧା ପକାଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ବୋଲି ବାହାରେ କହି ହେଉଛୁ, ସେମାନେ ପୁଣି ଧର୍ମକୁ ଧନ୍ଦା କରି ତାହାର ନାମରେ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଅପମାନ ଓ ନିନ୍ଦା ସହିବା ବଦଳରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ଓ ଅପମାନର କାରଣ ହେଉଛୁ ଓ ସମାଜରେ ତଥା ମଣ୍ଡଳୀରେ କଳଙ୍କ ବୋଳୁଛୁ। ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ହେବା, ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖରାପ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ। ଅତଏବ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି ମହାନ ପ୍ରେରିତ ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ପର୍ବ ସମାରୋହ ଭାବେ ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ନିଜ ଜୀବନର କେତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ, କେତେ ତ୍ୟାଗ, କେତେ ଆଗ୍ରହ ଓ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।